بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 4 ماہ ہوئے۔ پہلے میرا شوہر مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، میری کوئی بات نہیں سنتا، مجھے بہت برا لگتا۔ ایک دن میں کام کرتی ہوئی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، پر اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایک دم سے بدل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا، مجھے میٹھا بہت پسند ہے، پر آپ کے گھر میں تو میٹھا ہی کبھی کبھی بنتا ہے۔ میں نے یہ بات ہی کی تھی کہ اگلے دن ہی جب رات کے وقت میں تھکی ہاری کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے ایک شاپر رکھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا، تمہارے لیے بالوشاہی مٹھائی لایا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ آج سے پہلے تو کبھی میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے، یہ اچانک سے بالوشاہی مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں حیران پریشان ہوں، وہ اچانک کیسے اتنا بدل گئے، وہ بھی اپنی ماں اور بہن سے چھپ کر، جن کی مرضی کے بنا اس گھر کا پتہ بھی نہ ہلے، اور میرا شوہر ان کی مرضی کے بنا سانس بھی نہ لے، وہ کیسے میرے لیے ان سے چھپ کر مٹھائی لے آئے ہیں؟ مجھے بات کچھ ہضم نہ ہوئی، پر مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی، اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میں گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح صبح میری آنکھ کھلی، میرا سر چکرانے لگا، میری عجیب سی حالت ہو گئی، مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، پر میں اٹھی اور تھوڑا فریش ہوئی۔ جیسے ہی کچن میں آئی مجھے ساس نے گوری سے نوازا، جیسے نہ جانے میں کیا کر کے آئی ہوں، اتنی دیر سے کیوں اٹھ کر آئی ہو؟ میری ساس نے آج پہلی دفعہ مجھ سے ایسا سوال کیا۔ میں دیر سے کیوں اٹھی؟ مجھے لگا انہیں مٹھائی والی بات پتہ چل گئی ہے، پر جیسے وہ مجھے باتیں سنانے لگی مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر عصام کے بارے میں پوچھا، وہ چلے گئے ہیں تو اور کیا تمہارے انتظار میں بیٹھا رہتا؟ میری بیگم نہیں اٹھی تو میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں اپنا ناشتہ بنانے لگ گئی۔ میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے میں انہیں آج کچھ اور ہی نظر آ رہا ہو۔ ایک بار تو وہ میری حالت دیکھ کر مسکرانے لگی، مجھے ابھی بھی اپنی طبیعت معمول سے ہٹ کے لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا عصام مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزرا۔ رات کو میں کچن کے سارے کام ختم کر لیے، میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے عجیب عجیب سوال کرنے لگی۔ میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں کدھر کدھر جاتی تھی؟ مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ پہلی دفعہ وہ مجھ سے عجیب سوال کر رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا، وہ بلا وجہ تجھے صاحب نہیں پوچھ سکتی مجھ سے۔ ان کی باتوں کا جواب دے کر میں کمرے میں گئی، عصام نے مجھے کل کی طرح مٹھائی دی، میں خوش ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ میں مزے سے مٹھائی کھانے لگی، وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی، یہ سارے ایسے کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ان کی نگاہوں سے چھین ہوئی، پہلے انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ مجھے آج دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ایک بات کہوں، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، مجھے ان کی باتوں پر غصہ بھی آتا اور عجیب بھی لگتی۔ وہ بدلنے لگے تھے اور عصام کا یہ بدلاؤ مجھے ڈرانے لگا، جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگی، اپنی بند ہوتی آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کوشش کی میں اپنی آنکھیں کھولوں، پر میں سو گئی گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی، میری طبیعت عجیب ہو گئی، میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، میں نہ اٹھ سکی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی ناند کو کافی بار آوازیں دی، پر اس تک شاید میری آواز ہی نہ گئی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری ناند اور سانس بیٹھی ہوئی تھی، اور ان تک میری آسانی سے آواز آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا بات کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ کیا بات کر رہی تھی؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ پھک ہو گیا، انہیں لگا جیسے میں نے اس کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی، آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ ماں بیٹی مجھے دونوں پر شک ہونے لگا، میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی، میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا، وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے، میں دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں، پر مجھے یہ شک ہونے لگا ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟
हर रोजाना का मामूल बन गया था। मेरा शौहर मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाता, मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतजार रहता, मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वो खाती, पर सुबह के वक्त ही मेरी आंख खुलती। एक बात मैंने नोट की, जब से मैंने मिठाई खाना शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूल के भी आंख नहीं खुली थी। अब मुझे ये बात परेशान करने लगी। रात को मैं लाउंज में बैठी हुई थी। शाम आ जाते ही अपनी माँ के कमरे में चला गया, मुझे देखा भी नहीं। शायद शाम को यही लगा मैं अपने कमरे में हूँ। वो जब अपनी माँ के कमरे में गए, थोड़ी देर बाद मेरी नान भी इधर पहुंच गई और ना जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने शोहर के चिल्लाने की आवाज आई। ना जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाजा बंद होने की वजह से मुझे आवाज नहीं आ रही थी, पर मैंने पहली दफा इन्हें अपनी माँ और बहन पर यूं चिल्लाते सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद असाम भी कमरे में आ गए। इनके चेहरे पर यूं सुकून था जैसे वो अभी भी ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह आज आप लेट आए ऑफिस से? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा। हाँ, आज काम ज्यादा था, वहां ही खाना भी खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से वो झूठ बोला। मैं इनके झूठ की वजह ना समझ सकी। आज फिर वो मेरे लिए मिठाई लाए थे। पहले मैंने खाने से मना किया, पर वो इसरार करने लगे मैं खाऊं। इनके भरपूर इसरार पर मैंने थोड़ी सी खाई, बाकी की रख दी। उन्होंने भी फिर मजीद खाने का ना कहा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक नींद में मुझे चुभन हुई, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। पहली दफा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहां तो कुछ भी नहीं था। असाम सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे असाम सो नहीं रहे, बल्कि जबरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने इन्हें आवाज दी, पर वो ताश से मस ना हुए। मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेटी और फौरन सो गई। मुझे नींद में यूं महसूस हुआ जैसे कोई बातों में लगा हुआ है। मेरे पास मुझसे आंखें खोलने की हिम्मत ना हुई, ना ही मुझे बातों की समझ आई, पर इतना जरूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है। सुबह मेरी जल्दी आंख खोल गई। शाम किसी से फोन पे बात कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फौरन से कॉल कट कर दी। मैंने इनसे रात के बारे में पूछा। रात को आप किसी से बातें लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी था? मेरी बात सुनकर शाम एकदम से घबरा गए। इनका रंग फक हो गया। मैंने पूछा। मैंने नासमझी से इन्हें देखा, कोई भी तो नहीं था। वो ऐसे घबरा गए जैसे चोर चोरी करते पकड़ा जाए। न जाने वे क्यों घबरा गए थे। आप परेशान मत होएं, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा हो। अक्सर ख्वाब में भी बंदे के साथ यूं होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मेरे साथ उखड़ी उखड़ी रही। मुझे बहुत अजीब लगता अब अपनी सास का रवैया। ये वो ही मेरी सास थी जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी। मेरे पैर भी जमीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता मेरे माँ बाप इनकार कर देते, या ना जाने मेरे माँ बाप ऐसा क्या कहते, रिश्ते वाले खुद इनकार करके चले जाते। मुझे कभी इस बात की समझ ना आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने गई। वो पहली खतून थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाप ने भी दे दिया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया और मेरे माँ बाप बजाय उदास परेशान होने के इनकार होने पर खुश हो गए। मुझे कभी ये बात समझ ना आई, मेरे माँ बाप क्यों रिश्ते से इनकार करते हैं। वो क्यों मेरी शादी नहीं होने देते। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कहती है हम सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बातें याद हैं, पर ये नहीं मैं जान सकी वो बातें क्यों की उन्होंने। पर शादी के शुरू के दिनों में अच्छी थी मेरे साथ, अब ये अचानक इतना बदल कैसे गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। पर मैं अपने शौहर पर कोई शक नहीं करना चाहती। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी कभी इनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती। इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ लेते हैं और मैं इन पर ही शक करती हूँ। मैं लॉज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज हो गई हो, मेरे बेटे को उंगलियों पर नचाना चाहती हो। ये नए नए ड्रामे करके क्या साबित करना चाहती हो। मैं जानती हूँ ये जो तुम मेरे बेटे को जलील कर रही हो, इससे परेशान कर रही हो, ये तुम्हारे सारे ड्रामे हैं। न जाने मेरी सास क्या बोल रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी, उसी लम्हे असाम आ गए और उन्होंने अपनी माँ को रोक लिया। जैसे वो ना रोकता तो वो कोई बहुत बड़ा राज बता देती मुझे। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे शाम भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ जानती नहीं थी, इस वजह से कुछ बोल भी ना सकी उनसे, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आई। वो किस ड्रामे की बात कर रही थी।
मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ? अक्सर आप मेरी सास जाकर मेरे कमरे की तलाशी लेती, कभी मेरे कमरे में मेरी कोई चीज उठा कर लाती, कभी कोई। मैंने कभी इनसे कोई सवाल ना किया। मैंने शाम से इनके जल्दी आने की वजह दरियाफ्त की और उन्होंने कोई जवाब ना दिया और बाहर चले गए। रात के वक्त आए, मैं इनके इंतजार में सो चुकी थी। आकर मुझे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सा और इंतजार कर लेती। मैंने आना तो कर ही था, और लगता है अब मीठा पसंद नहीं रहा तुम्हें। पहले तो बड़े जोश से खाती थी मिठाई। मैंने इनकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी। मैं तो अब भी खाती हूँ, मैं ये कहकर आज जी भर कर खाने लगी। पर जैसे जैसे वो मैं खा रही थी, मेरा सर चकरा रहा था। अचानक मैंने देखा कमरे में कोई लड़की दाखिल हुई है, पर उस वक्त तक मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं आंखें खोलूं। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी, मैं दुनिया जहान से बेगाना होकर इस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिया पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला। उस वक्त मुझे कोई गर्ज नहीं थी कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का, मुझे बात सोने से गर्ज थी। मैं सुकून की नींद सो गई, ये सोचे बिना वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त। यहाँ तक कि मेरा शौहर भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी, आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा इसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था अब से मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था। जब से मैंने वो खाना शुरू की थी, सारे ही बदल गए। मेरी सास और नंद का मेरे साथ बुरा रवैया हो गया और मेरे शौहर का मेरे साथ अच्छा हो गया। रात के वक्त जब शाम मिठाई लाए, मैंने सोचा मना कर दूं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वो मुझे दे रहे थे, वो मुझे पकड़ा कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए, मैं तकिए पर सर रख के सोने का ड्रामा करने लगी। पहले शाम ना जाने किस से क्या बातें करते रहे, मुझे कुछ समझ ना आई। वो इंग्लिश में लगे हुए थे। मैं भी सोने वाले अंदाज में लेटी रही, पर मुझे सच में नींद आने लगी। जब काफी रात हो गई, रात के 12 बजे का वक्त था, कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंखें खोल कर देखा, सामने इससे जो बात की वो सुनकर मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। मेरी पेशानी पर पसीना चमकने लगा। सोए हुए भी मुझे एक पल के लिए शाम से नफरत हुई। वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था, मुझे कुछ समझ ना आई। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया, मुझे बाजू से छेन होने लगी। इन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई, और जैसे ही मुझे उसने इंजेक्शन लगाया, मुझे यूं लगा किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। न जाने वो क्या था। मेरा दिल क्या, मैं चीखने लगूं, चिल्लाऊं, मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ ही ना आई मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। न जाने मुझसे शाम क्या चाहता था और ये सब क्या था। सुबह मैं उठी, देखा मेरी आंखें लाल हुई थी। आज मेरी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे यकीन हो गया था मुझसे इसाम कुछ छुपा रहे हैं। हसाम ही नहीं बल्कि इनकी माँ भी कुछ छुपा रही थी, जो इसाम भी मुझसे छुपा रहे हैं। और ये सब ना जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं और मुझे कौन से कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ना जाने कितने वसवसों ने घेर लिया। मुझे नफरत होने लगी अपने शौहर से। मेरा दिल करने लगा मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी घर चली जाऊं। इस वक्त मैं शदीद तकलीफ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर ना निकली। रात के वक्त जब शाम घर आए, मैंने इनसे भी कोई बात ना की, और उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब था। मुझसे कोई बात ना की, ना मैंने बुलाया। अचानक मेरी नजर शाम के बाजू पर गई, जहां पर पट्टी बंधी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की पूछूं हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल रात की याद आ गई। मेरा दिल किया पूछूं वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 मरतबा कोशिश भी की, फिर बुलाकर खामोश हो गई। अगर मैं गलत हुई तो, पर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ भी मैं सोचने लगी। हिसाम यूं अचानक क्यों बदल गए थे। कुछ तो उनके दिमाग में भी चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात मैं ना सब कुछ देखती तो ना जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। उसके बाद काफी दिन हमारे दरमियान कोई खास बात ना हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी। मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। मुझे यूं लगता मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा दिन पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबराता। हसाम अब रात को देर से घर आता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। जिस दिन हसाम कमरे में ना आते, मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगती, जैसे मुझ पर तो लोग कुछ कर रहे हों। आज भी वो काफी रात को कमरे में आया। हसाम क्या चाहते हैं आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा? सारा दिन कितनी तबीयत खराब रहती है। मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह ही दिया। वो मुझे अजीब नजरों से घूरने लगे। मैं उन्हें देखती रही। वो मुझे बिना जवाब दिए ही वहां से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चली गईं। मेरी नजर अचानक से सामने वाले टेबल पर गई। मेरी आंखें वहीं पथरा गईं। मैं वहां से फौरन निकल आई।
میرا دل کیا عصام کو گولی مار دوں، یہ تھی اس کی سچائی، اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ مطلب اس رات آئی تھی کمرے میں لڑکی، مجھے یقین ہو گیا۔ گھر آتے ہی میں کمرے میں چلی گئی، میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا، میرے آنسو بھی گر رہے تھے۔ حسام مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ رات کو حسام آیا، آج اس کا موڈ پہلے کی طرح ہی تھا، میرے لیے مٹھائی بھی لایا تھا، پر کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ بتائیں اپنی سچائی، کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصہ میں پوچھا۔ وہ مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ حسام نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی حسام اتنی آسانی سے بتا دیں گے، وہ بھی میرے ایک بار پوچھنے پر۔ میں نے غصے میں پوچھا، کیوں ملا کر کھلاتے تھے؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولے۔ میں نے گھورا۔ حسام، میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں، اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سننی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی ایک دم سے غصے میں آ گئے۔ میری سچائی میرے بارے میں، اور وہ بھی تم جانتی ہو۔ مجھ پر ہنستے ہوئے بولے، تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی، پھر میرے بارے میں کیا جانتی ہوگی؟ جانتی ہو اپنے بارے میں؟ اچھا چلو یہ مان لیا تم میرے بارے میں جانتی ہو، اپنے بارے میں پہلے تو بتاؤ کیا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگے جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں، یا پھر میں اپنی زندگی کا کوئی راز نہیں جانتی۔ کون تھا وہ شخص جو اس رات کمرے میں آیا تھا، اور کون تھی وہ لڑکی جسے آپ بلاتے تھے؟ مجھے نیند والی دوائی کھلا کر بتائیں، اور وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ کون لڑکی تھی اس کے بارے میں بھی بتائیں نا۔ اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہیں، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اور تم اپنے بارے میں یہ جانتی ہو تمہارے ماں باپ کیوں نہیں تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم ایک بیمار لڑکی ہو، اور وہ کہتے تھے تم نے جلدی پاگل ہو جانا ہے، جو بھی شادی کرے گا وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میری ماں بھی پھر تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی، میری ضد پر تمہیں میری ماں نے اس گھر کے بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند والی گولیاں کھلانے کی، ایک رات تھوڑی مٹھائی تم نے کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا، مر جاتی تم اگر نیند والی دوائی نہ کھاتی۔ نیند والی دوائیاں کھلا کر علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور وہ لڑکی علاج کرنے آتی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں رات کے وقت وہ لڑکی آتی تھی، اگر کہتی ہو تو بات کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کیا کر کے جاتی تھی۔ وہی لڑکی آج رات ہوٹل میں بھی میرے ساتھ تھی، ایک امید دلا رہی تھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہی روزانہ میرا اپنی ماں سے جھگڑا ہوتا، وہ کہتی طلاق دے دو اس بیمار بیوی کو، کیوں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ پہلے تو انہیں ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں، کیونکہ میرا حال صرف وہ دیکھتی ہیں۔ کینسر ہے تمہیں، اس وجہ سے تمہارے گھر والے کہتے تھے مر جانا ہے تم نے، اگر پاگل ہو گئی تو جس سے شادی ہوگی وہ چھوڑ ہی دے گا تمہیں۔ اسی وجہ سے میری ماں نے تمہارا ماں باپ سے کہا تھا ہم خیال رکھ لیں گے تمہارا۔ اور یہ جادو والی بات کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دی ہے؟ ایسا کچھ نہیں، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ حسام نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ حسام کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ میرا دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کتنا اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی، اور وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا۔ مجھے کینسر تھا، اور اس کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بنا بتائے مجھے میں پریشان نہ ہوں میرا علاج کروا رہا تھا، اور میں اسے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے روتے ہوئے وعدہ کیا آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بھی مسکرا دیا، جانتا ہوں اب تم کبھی ایسا نہیں کرو گی، اور تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حسام نے مجھے دلاسا دیا۔